Hi friends, this is Bharti from English Tuber channel and I welcome all of you to our channel. Today we have a very special guest with us, a very special guest who is selected as School Assistant English. He is none other than T. Rambabu Garu and posted in ZPHS School, Kunnur and Janagam district. He got first rank as SC in DSC examination. టోటల్ జనగాం డిస్ట్రిక్ట్ లో ఫస్ట్ ర్యాంకర్ అనమాట. సో ఈ రోజు ఆయన మనతోనే ఉన్నారు. అడగగానే ఒప్పుకున్నారు. చాలా సంతోషం. అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ టిప్స్ who are preparing for both TET and DSC, and he's with us. And first of all, Rambabu garu, namaskaram. And Namaste, madam. Thank you, ma'am. Thank you welcome to for our the channel, sir. invitation, ma'am. And I'm really Thank you, ma'am. grateful to you on, in spite of your busy schedule, you accepted my invitation and you are here, sir. Thank you so much, first of all. And you audiences are very lucky that we have him here. And he, in first attempt itself, DSC, he got very good rank and also the post. For that, I congratulate you, sir. And Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. I'm very happy to see you all here, ma'am. And I just started following your YouTube channel, ma'am. You are doing a great job. And big congratulations to all my DSC students who got the job recently. And I hope the students who are preparing for DSC now, which will appear in 2025, it will be a good year for them too. So my success journey is, so my name is Rambabu, ma'am. So my proper is Station Ganpur, ma'am, in a small village, that is Pamnur. So my schooling was in Station Ganpur itself. I studied in St. Thomas High School, ma'am. oh, Right from the beginning, I studied in English medium. oh, So after that, for my intermediate education, I joined in Hanamkonda, ma'am. That is +1 and +2. And my degree also completed in Hanamkonda itself. That is New Science Degree College. So after my degree, ma'am, actually I wanted to do MBA. For that, even I wrote ICET exam too. So in fact, I did my MBA also. oh, But great. after doing MBA, ma'am, so suddenly something happened to my decision making. Something happened. So suddenly I started teaching in school, ma'am. So I don't know why did I take teaching, but that was fortunate thing, because to settle the career easily during those days, I thought it was my best decision. So I started doing teaching, so in various schools. So after teaching, ma'am, in the year 2012, I joined as an English teacher in private school, ma'am, a small private school. So there I noticed that to crack the DSC, to become an English teacher in government school, so we need to have B.Ed, ma'am. So with the help of my parents and all other people who really helped me a lot. So I did my B.Ed in the year 2014, ma'am. So 2014 to 15, నా B.Ed అలా అయిపోయింది, మేడం. సో B.Ed అయిపోయిన తర్వాత, since then I was waiting for DSC, but unfortunately we didn't have any DSC notification in the last 10 years, ma'am. Correct. So it is very fortunate to have DSC notification early in the Congress period, ma'am. So for that, we really feel very happy for the Congress government. Yeah. Of course, ఈ 10 years లోపల కనుక డిఎస్సి వేసి ఉంటే, మేడం, చాలా మంది అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్, పర్టికులర్లీ ఈ టీచర్స్, దోస్ హు ఆర్ ఆస్పైర్ టు బికమ్ టీచర్స్, దే వుడ్ హ్యావ్ సెటిల్డ్ వెల్. సో ఇప్పటికి ఒక 4 to 5 years సర్వీస్ లాస్ అయిందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను, మేడం. సో అక్కడ నుండి నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది, మేడం. డిఎస్సి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచింగ్ చేస్తూ చాలా ప్రైవేట్ స్కూల్లో చేశాను, మేడం. స్టేషన్ గన్పూర్లో ఉన్న అన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో టీచింగ్ చేశాను. నేను హై స్కూల్, మ్యామ్, 6th to 10th క్లాస్ చెప్పేవాడిని. సో అక్కడ నుండి స్టేషన్ గన్పూర్ లో అంటే మనకు శాలరీ కొంచెం సెట్ కాక కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ, ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ శాలరీ. సో దెన్ ఐ కేమ్ టు హనంకొండ, మ్యామ్. I shifted with my family to Hanamkonda.
Mm. and they started teaching in Greenwood High School, ma'am. Mhm. While I was teaching in Greenwood High School, suddenly there was pandemic. Mm. So 2019, we Mm. already know that. Mhm. So 2019 to 2020, I Mm. was at home, ma'am. So Mhm. I was home nearly for 2 years, ma'am. 2 years. Mhm. Then I started teaching in DPS, ma'am, Delhi Public School, that is in Peddapindia. Mhm. పెద్దపిండాల స్కూల్లో డిపిఎస్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత Mm. ఇప్పుడు 3 years, ఆల్మోస్ట్ 2.5 years Mm. కి మనకి డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు మేడం. Mm. సో మనం స్కూల్ కి వెళ్ళకుండానైతే డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యేంత పొజిషన్ అయితే కాదు మేడం మనది. నేను రియలైజ్ అయ్యాను. Mm. ఇలాగా మనం ఇంట్లో కూర్చొని ప్రిపేర్ అయ్యేంత పొజిషన్ లేదు మనకి. సో బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఫినాన్షియల్లీ సెటిల్డ్. Okay. సో దెన్ ఐ డిసైడెడ్ మనం స్కూల్ కి వెళ్ళకుండా చేయలేం కాబట్టి మనకున్న టైం లోపలే ఏదో ఒక విధంగా Mm. మన ఫ్యామిలీ అంటే కొన్ని చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ ఏమున్నా కూడా కట్ చేసుకొని అయినా కూడా మనం డిఎస్సి ప్రిపేర్ కావాలని నేను అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను మేడం. Mm. సో డిసైడ్ బిఫోర్ డిఎస్సి 2024 గురుకుల కూడా రాశాను మేడం. Mhm. పీజీటీ మిస్ అయిపోయింది మేడం. Mm. నా ఫైనల్ టార్గెట్ మాత్రం ఒకటే ఉండేది మేడం, ఖచ్చితంగా ఐ వాంటెడ్ టు క్రాక్ డిఎస్సి. Mm. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ వాజ్ నాట్ డిసప్పాయింటెడ్. గురుకుల పోయింది అని చెప్పని డిసప్పాయింట్ కాలేదు మేడం. సో అదే గురుకుల 2024లో మేడం మా బ్రదర్ ఉన్నాడు మేడం, అతని పేరు వినయ్ కుమార్. He got TGT, PGT, JL and DL. He got 4 jobs. Now he is settled as DL, madam. Oh. Now he is in Mahbubad. Okay. So in a way, he is my inspiration. Oh. My brother is an inspiration. He is my younger brother actually. నాకన్నా చిన్నవాడు మేడం. గ్రేట్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ ఆయన? ఇప్పుడు ఇక్కడ మహబూబాద్ లో చెప్తారు మేడం. డిఎల్ గా ఏం డిగ్రీ జాబ్ సార్? గురుకుల మేడం, డిఎల్ డిగ్రీ లెక్చరర్. డిగ్రీ. DL. ఓకే. ఎస్ మ్యామ్. వెరీ గుడ్. సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మా తమ్ముడే నాకు ఇన్స్పిరేషన్. సో మా తమ్ముడు కూడా చెప్పేవాడు డిఎస్సి వస్తుంది, అదే కానీ ఫైనల్ టార్గెట్, సో అది మాత్రం మిస్ కావద్దు అని చెప్పేవాడు. నేను కూడా చాలా సజెషన్స్, అవసరం అనుకుంటే మెటీరియల్ కూడా ఏదైనా నోట్స్ కావాలన్నా కూడా మా తమ్ముడు ఫాలో అయ్యేవాడిని. ఐ వాజ్ నెవర్ గివ్ అప్ మ్యామ్. నేను అసలు అంటే మనకు గురుకుల మిస్ అయింది కానీ చెప్పని నేను ఏ రోజు బాధపడలేదు. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే అలా బాధపడి నేను ఇంట్లో సైలెంట్ గా కూర్చుంటే ప్రిపరేషన్ స్టాప్ చేసి ఉంటే ఈరోజు ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ నేను క్రాక్ చేసేవాడిని కాకపోవచ్చు. కరెక్ట్. సో అయినా కూడా నేను జస్ట్ స్కూల్కి వెళ్ళేది మేడం, 8:30 స్కూల్కి వెళ్ళేది, మళ్ళీ 5 వరకు ఇంటికి వచ్చేది. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ రీచింగ్ హోమ్ మై ఫ్యామిలీ ఆల్సో వెల్ సపోర్టెడ్. ఐ హావ్ 2 daughters మేడం యాక్చువల్లీ. Two daughters, small kids. They're going to school. One is studying 4th standard, and another one is studying in UKG, ma'am. So వాళ్ళని నేను అసలు ఐ మిస్డ్ a lot of happy moments with them. కరెక్ట్. నేను వాళ్ళని అంటే ఇట్లనే నేను సెపరేట్ గా రూమ్ లో కూర్చొని ఉండేవాడిని మేడం. వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినా కూడా నేను కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళ మీద ఐ వాజ్ షౌటెడ్ ఎట్ దెమ్. గ్రేట్ సార్. అట్లా అయిపోయి కూడా మా వైఫ్ కూడా చాలా, మై స్పౌస్, షీ ఈస్ very fortunate to have. She is well supported, ma'am. She encouraged me a lot. So due to all this, with my family, with my relatives, with my teachers, and all the people around me, due to all these people, today I became as an essay English teacher, ma'am. So for that, I am very thankful for all the people who helped and encouraged me, ma'am. That's my journey actually. Very good. Your dream comes true. They are the pillars. Yes, ma'am. Very It's nice. my dream. So dream in the sense, ma'am, in a way మనకు చెప్పాలంటే మేడం, Sir. ఒక విధంగా ఏంటంటే మేడం, మనం చదువుకున్నప్పుడు చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి మేడం, కరెక్ట్. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద మ్యారీడ్ పర్సన్. కరెక్ట్ సార్. సార్ నేను ఇంతవరకు సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ బ్యాక్ హస్బెండ్ వైఫ్ కు హెల్ప్ చేయడము, అత్తమామలు హెల్ప్ చేయడం చూశాను, కానీ మీరు చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు మీ వైఫ్ పిల్లల గురించి. అండ్ యూ మిస్డ్ సో మెనీ చెరిషబుల్ మూమెంట్స్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్. రియలీ గ్రేట్ సార్. మనం అనుకుంటాం కానీ జెంట్స్ కి ఏంటంటే ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, బట్ దే నెవర్ ఎక్స్ప్రెస్.
దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద థింగ్ బిట్వీన్ లేడీ అండ్ జెంట్. దే నెవర్ ఎక్స్ప్రెస్. మీరు అలాంటివి తట్టుకొని ఇంత చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ రోజు మీ విజయాన్ని సాధించారు. మీరు అనుకున్నది సాధించారు. అది గ్రేట్ సార్. ఇది మాత్రం అవును చాలా మేడం. రేర్. అందరు అండర్స్టాండ్ మనం చేసుకోవాలి. జెంట్స్ కూడా ప్రిపేర్ కా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అని. ప్రిపేర్ కావడానికి మనకు టైం కాదు మేడం. టైం ఒకటే కాదు మేడం. కరెక్ట్. మన అట్మాస్ఫియర్ బాగుండాలి ఫస్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈవెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ వన్ రూమ్, ఆ రూమ్ లో కూడా మనకు అట్మాస్ఫియర్ చాలా బాగుండాలి మేడం. ఫీల్ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్. ఆ, మనం అక్కడికి వెళ్ళగానే మనం నోట్ బుక్స్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ ఓపెన్ చేసి చదువుతున్నాము అంటే అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ అనేది, ద అట్మాస్ఫియర్ మస్ట్ వెల్కమ్ అస్. కరెక్ట్ సార్. బాగా సో చెప్తున్నారు. సో అట్లా ఉంటే మేడం మనం ఖచ్చితంగా నాట్ ఓన్లీ ఎస్ఐఎం, మనం ఏది అంటే వాట్ ఎవర్ ద డ్రీమ్ దట్ వీ హ్యావ్, ఇదర్ జేఎల్ డిఎల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వీ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ ఇట్ మ్యామ్. అంటే చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ మస్ట్ బి సపోర్టివ్. వెరీ ట్రూ. Along with environment, our family members, our friends and relatives, whoever may be, if they are all supportive, then we can do, man. We can do wonders. వెరీ ట్రూ సార్. వెరీ ట్రూ. Yes, ma'am. మీరు మరి చక్కగా ఇలా సాధించాను అని చెప్తున్నారు. అండ్ దట్ టు ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ డిఎస్సి, బికాస్ Yes, డిఎస్సి ma'am. వాజ్ నాట్, notification was not there for so long time. After so Yes, many ma'am. years, that notification has come. So, Yes, ma'am. sir, what suggestions you give for people who are preparing for TET as well as DSC? మీరు టెట్ ఎన్నిసార్లు రాశారు సార్? So to be honest, ma'am, TET also I have written only 2 times, ma'am. వావ్, సో I నైస్. have written only 2 times, and for the first time itself I qualified, but only with pass marks, like 75 I got. ఓకే The first TET I was written in the year 2017, I think. ఓకే. సెకండ్ వన్? So second one 2022, ma'am, in June month. ఓకే ఓకే ఓకే. So for the second TET, I was prepared. Prepared in the sense that just I opened some books and I followed some suggestions, those who scored good marks in TET, and I took some guidance from teachers like you, ma'am. థ్యాంక్ యూ And, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. and in the TET, I got 93 marks, ma'am. ఓ గ్రేట్. 93. That's it. So actually, ma'am, I am a science student, so BSc student. So maths was a terrible nightmare for me. Even in fact, when I was studying in school also, maths was a nightmare for me. So హారిఫైడ్. that is, yeah, yes, ma'am. That is why I scored only 93, ma'am. Actually, my target was score 100 marks, ma'am. ఓకే ఓకే. But due to maths, I scored only 93. So though I did disappoint, I never disappointed, ma'am. అయినా కూడా నేనేం బాధపడలేదు అసలు యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే టెట్ ప్రిపేర్ అయ్యి కూడా చాలా, ఇప్పుడు వైల్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ డిపిఎస్, మ్యామ్, మా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, మా కొలీగ్, మ్యాథ్స్ ఎగ్జిటి రాశాడు మేడం. అతనికి టెట్ 127 మార్క్స్ వచ్చాయి మేడం. ఫస్ట్ టైం హీ గాట్ ఓన్లీ 110 or 112 మార్క్స్, అండ్ సెకండ్ టైం హీ రోట్ అండ్ హీ గాట్ 127 మార్క్స్. 127 మార్క్స్. వెరీ గుడ్. సో అట్లా టెట్ ప్రిపేర్ అయ్యి టెట్ లోపల చాలా మార్క్స్ తెచ్చుకొని డిఎస్సి తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మేడం. చాలా ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు. అంటే టెట్ వెయిటేజ్ ఈజ్ వెరీ హై కంపేర్ టు డిఎస్సి. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. టెట్ మీద డిపెండ్ కొట్టిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు. మోర్ దెన్ 15 మార్క్స్ టెట్ లో ఉండి, అట్లీస్ట్ 14-15 మార్క్స్ ఉండి డిఎస్సి లో జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా ఉన్నారు. కానీ మై ఫైనల్ టార్గెట్ వాజ్ ఓన్లీ డిఎస్సి. అచ్చా. పోస్ట్ ఎందుకు అంటే మేడం, దీనికి ఇంకో కారణం ఏంటంటే నా దగ్గర టైం లేదు మేడం యాక్చువల్గా. దట్ ఈస్ మై, బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు సర్వైవ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ. సో దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్లీ. నేను ఏం అది టెట్ ప్రిపేర్ కావాలన్నా లేకపోతే మళ్ళీ టెట్ అప్లై చేయాలన్నా కూడా ఐ వాజ్ నెవర్ షోడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. టెట్ అప్లై చేయను నేను, డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ మాత్రమే అని నేను ఫైనల్ డిసైడ్ అయిపోయాను మేడం. బట్ డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వస్తే ఒకవేళ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ పోస్టులు ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పి కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాకు చాలా చెప్పారు మేడం. చెప్పాక కూడా నేను ఓకే, దేర్ మేబీ అట్లీస్ట్ 1 పోస్ట్, ఒక్క పోస్ట్ ఉన్నా కూడా
నేను అనుకుంటే ఆ పోస్ట్ నాదే అని అనుకుని ప్రిపేర్ అయ్యాను మేడం. Exactly, sir. This inspiration is very much needed to you, audience, really. Yes, ma'am. Very true. So actually, if there is only one post, that too in OC, open category, అచ్చా a post, ఇప్పుడు a మీకు post వన్ నాదే. పోస్టే ఉందా సార్ జనగాం డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎస్సీ వన్ ఇప్పుడు పోస్ట్ మాకు యాక్చువల్ లో మేడం మాకు యాక్చువల్ గా 3 పోస్టులు ఉన్నాయి మేడం. ఓన్లీ 3 పోస్ట్. దట్ టూ ఇన్ ఓసీ కేటగిరీ మేడం. అయితే ఈ 3 పోస్టులు ఉంటే మనకి ఉమెన్ కి ఒకటి వెళ్తుంది, మీకు తెలుసుగా మేడం. అవును ఉమెన్ పోస్ట్ అంటే 2 పోస్టులు మాత్రం మనకున్న ఇంకా 2 పోస్టులే. అయ్యో ఆ 2 పోస్ట్ లోపల ఫస్ట్ రావాలని నేను డిసైడ్ అయ్యాను మేడం. ఫస్ట్ ఓ అంటే గ్రేట్ ఈ మా బ్రదర్ కూడా నాకు అదే చెప్పేవాడు, డోంట్ వరీ బ్రదర్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ పోస్ట్ యూ జస్ట్ డిసైడ్ దట్ ఈస్ యువర్ పోస్ట్. దట్స్ ఇట్. ఫెంటాస్టిక్ The same inspiration I prepared, ma'am. సో డైలీ స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేవాను మేడం. రేపు ఈవెన్ జస్ట్ ఒక 2-3 డేస్ డిఎస్సి ఎగ్జామ్ ఉందన్నప్పుడు మాత్రమే నేను లీవ్లో ఉన్నాను మేడం. మిగతా అంతా కూడా స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని. అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మేడం, మన స్కూల్కి వెళ్ళడం కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్లస్ పాయింట్స్ మేడం. yes sir, when you teach you remember more without any preparation also you can write. Excellent. In my opinion, ma'am, DSC prepare అయ్యేవారు now the aspirants who are upcoming aspirants, those who want to crack DSC, ma'am, if they are teaching still, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒకవేళ కనుక స్కూల్లో పనిచేస్తే మేడం, స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోవడమే మంచిది మేడం. దట్ ఈస్ మై సజెషన్. ఇప్పుడు వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళి మేడం టీచింగ్ చెప్తే అక్కడ మన కాంటెంట్ కవర్ అయిపోతుంది మేడం. కరెక్ట్. దే విల్ కవర్ కాంటెంట్. సో కాంటెంట్ మనం కవర్ చేసామంటే దాదాపు 60% జాబ్ ఇస్ డన్. అండ్ మెథడాలజీ కూడా ఆల్మోస్ట్ వచ్చేస్తుంది సార్ మీరు చెప్పేస్తుంటే. మెథడాలజీ వెన్ వి అప్లై ఆన్ ద స్టూడెంట్స్, కరెక్ట్, obviously we'll know it. We'll come to know what method we are applying and what are the needs and desires of the students. Exactly. So ఒకవేళ మా aspirants, those who are teaching in schools, please continue teaching. So the school hours to just prepare the subject that you don't know. So that is my suggestion now. చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ ఏం చేస్తారు అంటే దే ప్రిపేర్ మంత్స్ టుగెదర్, ఇయర్స్ టుగెదర్. అంటే ఒకవేళ ఫ్యామిలీ సపోర్టివ్ ఉండి దే ప్రొవైడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ దెమ్, దే హ్యావ్ దట్ డిజైర్, అట్లా ఉన్న వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయితే నో ప్రాబ్లం మేడం. కానీ ఫినాన్షియల్లీ సెట్ కాకుండా నాలాగా అంటే మ్యారీడ్ అయిపోయిన తర్వాత భార్య పిల్లలు చూసుకొని కూడా వాళ్ళు ఒకవేళ డిఎస్సి రాయాలి అనుకుంటే మేడం, ఖచ్చితంగా వాళ్ళు టీచింగ్ చేస్తుంటే ఏదైనా స్కూల్లో వర్క్ చేస్తుంటే ఆ టీచింగ్ కంటిన్యూ చేస్తూనే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతే అది బెస్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ యాక్చువల్లీ. వెరీ గుడ్ సార్, చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ వన్ సార్ యువర్ జర్నీ. రియల్లీ మీరు అంత కష్టపడుతూ ఒక ఫ్యామిలీని చూసుకుంటూ మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ గా కూడా అంత బాగా ఉండడం వల్ల మీరు జాబ్ కు కంపల్సరీ అయి వెళ్ళడము, ప్లస్ ఒక రూమ్ ని నిర్బంధించుకొని మిమ్మల్ని మీరు అక్కడ కూర్చొని చదివి అండ్ యునో మిస్సింగ్ సో మెనీ చెరిషబుల్ మూమెంట్స్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఎస్పెషల్లీ. మనకు యూజువల్ గా అదే సార్, ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు అమ్మాయిలదైతే ఎక్కువ కన్సిడర్ చేస్తారు కానీ అదే జెంట్స్ అయితే ఎవరంత ఆలోచించరు. ఆ జెంట్స్ కదా వాళ్ళకి ఏంటి వైఫ్ చేసి పెడుతుంది కూర్చొని చదువుకోవచ్చు కదా అని అనుకుంటారు. బట్ హౌ మచ్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ అనేది రియల్లీ చాలా కష్టం. తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక మేడం సార్, యాక్చువల్ గా నేను మా ఊర్లో నుంచి అంటే మా విలేజ్ లో నుంచి మేడం, మా ఫాదర్ మా మదర్ వాళ్ళు యాక్చువల్ ఫస్ట్ నేను సిటీకి వెళ్తాను అంటే వాళ్ళు అగ్రి, వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు మేడం. నేను సిటీకి వెళ్తున్నాను అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. యాక్చువల్లీ సిటీకి వచ్చిన తర్వాత దేవర్ సపోర్టివ్. మా ఫాదర్ అయినా మదర్ అయినా కూడా చదువుకో, ఇప్పుడు వచ్చే శాలరీ నీకు సరిపోతుందో లేదా నాకు చదువుకో అంటే మేడం వీఆర్ నాట్ దట్ మచ్ రిచ్, జస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మ్యామ్. అంటే వీఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ నాట్ దట్ రిచ్, జస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. పని చేస్తే కానీ మనం ఇల్లు గడవని పరిస్థితి. మా ఫాదర్ మదర్ కూడా చిన్నప్పటి నుండి చాలా ఫార్మింగ్ అగ్రికల్చర్ చేసేవాళ్ళు మేడం. మా ఫాదర్ మదర్ వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు. సో వాళ్ళు కూడా మాకు చదువుకోవడం కోసం చాలా సపోర్టివ్ ఉండేది, మా ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ. మనమే చదువుకోలేదు కదా, వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు కదా, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు చదువుకుంటే చాలా బాగుంటుందని చెప్పి మా ఫాదర్ మదర్. అప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక 5 years బ్యాక్, 6 or 7 years బ్యాక్ మ్యామ్, మా తాతయ్య కూడా ఉండేవాడు. అతను కూడా మంచి జాబ్ కొట్టుకుంటారా, మీరు ఇంత చదివారు కదా
ఇంత ఊళ్ళో ఇంత చదివిన తర్వాత మంచి జాబ్ వస్తేనే మనకు కొంచెం అవును. ఒక గౌరవం అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి చాలా సపోర్టివ్ ఉండేవారు. సో దట్ ఈస్ వై మ్యామ్ బికాస్ మై సక్సెస్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. ఫ్యామిలీ మెంబర్ సపోర్ట్ కంపల్సరీ ఉండాలి సార్. వాళ్ళది ఇట్ ఉంటే ఈస్ నాట్ మనకు అబౌట్ ఎస్ సార్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ మై ప్రిపరేషన్ మ్యామ్. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ అరౌండ్ మీ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మై జర్నీ టిల్ హియర్. సార్ వన్ సో థింగ్, దట్ ఇప్పుడు ఈస్ మీరు ఏం చదివారు, బుక్స్ ఏం చదివారు, ఏ లెవెల్ నుంచి ఏ లెవెల్కి? ఇప్పుడు ఎస్సీ అంటే క్లాస్ 3 to 12th వరకు చదివారా, లేకపోతే 10th వరకే చదివారా? గ్రామర్ పార్ట్ ఎలా చదివారు, ఏ బుక్స్ ఫాలో అయ్యారు? అలాగే కంటెంట్ పార్ట్ అండ్ మెథడాలజీ పార్ట్. మళ్ళీ మీరు డిఎస్సి అంటే మీకు జీకే ఉంటుంది అండ్ జనరల్ థింగ్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటికి మీరు ఎలా, అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్ టు అవర్ వ్యూయర్స్? చెప్తాను నేను. ఎస్. యాక్చువల్గా మేడం మనం ఫస్ట్ కాంటెంట్ కవర్ చేయాలి మేడం. కాంటెంట్ ఈ 60 మార్క్స్ మ్యామ్. ఫస్ట్ కాంటెంట్ మీద మనం ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మేడం. ఇంకా కాంటెంట్ ఇందాక చెప్పినట్టు మేడం, ఒకవేళ మనం టీచింగ్ చేస్తూ ఉంటే స్టిల్ వీఆర్ టీచింగ్, బెటర్ టు కంటిన్యూ టీచింగ్ మ్యామ్, బికాస్ దట్ ఈస్ రియల్లీ నీడ్ఫుల్ మేడం అండ్ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే మనం సార్. టీచింగ్ చేస్తుంటే ఆస్పిరెంట్స్ దాన్ని చదువుకుంటూ వాళ్ళకి చెప్పడం ద్వారా ఇంకా మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఇంకా మనకి ఏమైనా తెలియని కాన్సెప్ట్స్ కూడా మేడం మనం టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉంటే కనుక సార్. మనం ఇంకా కూడా చదువుకొని రీసెర్చ్ చేసైనా కూడా మనం సబ్జెక్ట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మేడం. సో కాంటెంట్ ఫస్ట్ కవర్ చేయాలి మేడం. ఫస్ట్ కాంటెంట్ కవర్ చేయాలి. సో నేను లాస్ట్ ఒక 2-3 months లోపల నేను శ్రీనివాస్ సార్ అని చెప్పని ఒక ఇంగ్లీష్ యాప్ ఉంది మేడం. సో యాప్ తీసుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా. సో యాప్లో అంటే నాకు వీడియోస్ చూడడానికి టైం ఉండేది కాదు మేడం. యాక్చువల్గా నేను శ్రీనివాస్ సార్ యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే he has some type of technique ma'am. He has some type of some kind of technique how to prepare for TGT, PGT and essay ma'am. అతని దగ్గర ఒక టెక్నిక్ ఉండే అన్నమాట, ఏ విధంగా చదవాలి, ఇప్పుడు కాంటెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, గ్రామర్ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అని చెప్పని వీడియోస్ చాలా బాగా చెప్పేవాడు మేడం. సో ఐ ఫాలోడ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. నేను అతని వీడియోస్ అన్ని ఫాలో అయ్యాను. అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే పోయమ్స్ అవి ఇవి కొంచెం మనకు చదువుకోవడానికి అవి యూట్యూబ్ అక్కడ వీడియోస్ చూడడానికి మనకు టైం లేకుండేది. కానీ అతను ఇచ్చిన మెటీరియల్ మాత్రం నాకు చాలా యూస్ఫుల్ అయింది మేడం. ఓకే. అతని సజెషన్స్ నేను చాలా ఫాలో అయ్యా. సో ఇన్ ఏ వే హీఈస్ ఆల్సో మై గురు. సో అతను కూడా టెక్నిక్ సార్ అది ఏంటి, గ్రామర్ ని ఎలా చెప్తారు? ఇప్పుడు గ్రామర్ ఇస్ అ బిగ్ ఓషన్, యూనో. ఆర్టికల్స్ నుంచి మొదలెడితే మనకు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వరకు వెళ్ళిపోతారు, అంత డీప్ లో అడుగుతారు. మరి దీన్ని అంతా మీకు ఏం టెక్నిక్స్ లో ఆయన మీకు చెప్పారు, మీరేం టెక్నిక్స్ వాళ్ళకి చెప్పదలుచుకున్నారు? టెక్నిక్స్ అంటే మేడం మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది మేడం. ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి గ్రామర్ ప్రిపేర్ అయినామంటే మేడం దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ టెట్, డిఎస్సి, టీజీటీ, పీజీటీ దేనికైనా కూడా ఉపయోగపడుతుంది మేడం. సో ఫస్ట్ బేసిక్ నుండి చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది మేడం. మనం ఈవెన్ దో వీఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ గ్రామర్, మనం ఎగ్జామ్ కు ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అంటే సెంటెన్సెస్ నుంచి మొదలుకొని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఆఫ్టర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, రిపోర్టెడ్ స్పీచ్, యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, ఇలా సీరియల్ గా అంటే ఒక ఆర్డర్, వీ హ్యావ్ సర్టన్ ఆర్డర్ మేడం. ఫంక్షనల్ గ్రామర్, ఇదంతా ఫంక్షనల్ గ్రామర్ మేడం. అంటే మన వాడుక భాషలో అయినా లేదా మనం కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా ఉపయోగపడే భాష కాబట్టి, గ్రామర్ కాబట్టి మనం దీన్ని ఒక ఆర్డర్ వైజ్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మేడం. నేర్చుకోవడం మాత్రమే కాకుండా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, వీ హ్యావ్ టు సార్ట్ అవుట్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం బాగా వర్కౌట్ చేయాలి. మనకు వచ్చిన మనకు ఒక్కొక్క టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి అవసరం అనుకుంటే మనమే ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నోట్స్ కూడా ఆ విధంగా ప్రిపేర్ చేసాయి మేడం. సో ఐ రిఫర్డ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్, నాట్ ఓన్లీ మై ఓన్ మెటీరియల్. నా దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ కాకుండా శ్రీనివాస్ సార్ ప్రొవైడ్ చేసిన మెటీరియల్ కూడా రెగ్యులర్ గా అతను టెస్ట్ పెట్టినా కూడా రెగ్యులర్ గా రాసేవాడిని. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అది కాకుండా కూడా మేడం డిఫరెంట్ గ్రామర్ బుక్స్ లైక్ అథెంటిక్ మెటీరియల్స్ లైక్ రెన్ అండ్ మార్టిన్, ఇంకా కొన్ని అథెంటిక్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే అన్నీ చూసుకునేవాడిని మేడం. ఓకే. అంటే ఇది సపోజ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనే టాపిక్ ఉంది కదా మేడం, ఈ టాపిక్ అయ్యే నాకు వచ్చు, ఇక నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పని ప్రాక్టీస్ ఆపేవాడిని కాదు మేడం. ఖచ్చితంగా మనకి ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మనం దాన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఏంది, వీ హ్యావ్ టు డూ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మేడం. The more you practice, the better you get.
ఓకే. బెటర్ ఈ స్కోర్. సో మనకు వచ్చు అని చెప్పండి, మనం ఎక్కడ ఆగకుండా ప్రతి గ్రామర్ టాపిక్ వైజ్గా ఒక ఆర్డర్లో మనం తీసుకొని అన్ని టాపిక్స్ అన్ని మనకు ఒకవేళ తెలియకుంటే చదువుకొని వాటి మీద మనం సొంతగా గ్రామర్ బిట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ మ్యామ్. ఓకే. అది ఇంపార్టెంట్ మ్యామ్ ఫస్ట్. కానీ ఇంగ్లీష్ లో సార్ వీళ్ళు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇప్పుడు అందులో సిబిటి సిస్టమ్ కాబట్టి మొన్న మన పిల్లలు వ్యక్తం చేసింది ఏంటంటే, ఈ టెట్ రాసిన వాళ్ళు కానీ ఆంధ్రాలో జరిగింది డిఎస్సి వాళ్ళు కానీ కంటెంట్ చదవడానికే చాలా టైం పడుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి. సమ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ గివెన్ లైక్ దిస్ విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ Yes, ma'am. ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో దాంట్లో Yes, వీళ్ళు ma'am. సడన్ గా మిస్టేక్ చేసేస్తుంటారు. సో అలాంటి వాటికి మీరు ఏం టెక్నిక్ చెప్తారు, ఏం చేయాలి? అందులో లాంగ్ సెంటెన్సెస్ మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు, ఇంగ్లీష్ అంటేనే భయం. ఆ లాంగ్ సెంటెన్స్ అవును. అర్థం చేసుకోవాలి, దాన్ని 4 ఆప్షన్స్ చదవాలి, దెన్ థింక్ ఇట్ ఓవర్, దెన్ ఆన్సర్ ఇట్. ఇంత టైం వాళ్ళకు ఉంటుందా? అలాంటప్పుడు ఏం మేడం టెక్నిక్ వాళ్ళు వచ్చారు? యాక్చువల్గా మేడం, while I was writing DSC, even I did the same mistake, man. ఒక 2 క్వశ్చన్స్ నేను తెలిసి కూడా నేను తప్పు చేశాను. నేను తెలిసి కూడా తప్పు చేశాను. నేను తర్వాత కీలో చూసుకున్న తర్వాత నాకు తెలిసింది. అంటే ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ఏ హరీ. అంటే నేను కూడా హరీలో ఉన్నాను. అంటే మనం చూసి ఆ క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత మేడం మనకు ఇమీడియట్ గా మనకు మైండ్ లోపల ఒకటి ఫామ్ అయిపోద్ది. క్వశ్చన్ మనం చదవగానే ఆన్సర్ ఇదే అని మనం ఆల్రెడీ దానికి హ్యాబిచుయేట్ అవుతాం మేడం. సో అట్లా కాదు, ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ ఒక 2 టైమ్స్ చదవాలి మేడం. 2 టైమ్స్ చదవాలి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే మనం క్వశ్చన్ చూడగానే మేడం డైరెక్ట్ మనకు ఇది ఆన్సర్, నేను అప్పుడు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసా, ఇదే కావచ్చు ఆన్సర్ అని చెప్పి మనం ఆన్సర్ ఇస్తాం. కానీ అక్కడ క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతుండే, ఇందాక మీరు అన్నట్టు నాట్ అని అడిగింది అనుకోండి మేడం, దట్ ఈస్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో అట్లా కన్ఫ్యూజ్ కావద్దంటే మేడం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే మేడం, మనం అలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మేడం. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్స్ అన్ని చూసుకుంటే మనకు అది ఈజీగా అర్థమవుతుంది మేడం. ఇప్పుడు మనకు దాదాపు మనం నెట్లో అంటే 2008 నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన డిఎస్సి ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ పేపర్స్ అన్ని, టెట్ పేపర్స్ అన్ని కూడా మనం గ్యాదర్ చేసుకొని వాటిని మనం ఎప్పటికప్పుడు చూస్తుంటే మనకు ఆన్సర్ క్వశ్చన్, హౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ హౌ టు గివ్ ఆన్సర్ అనేది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. జస్ట్ చాలా మంది ఏం చేస్తే, చాలా స్టూడెంట్స్ వెళ్ళే రైటింగ్ ఏంటంటే, మనం టెక్స్ట్ బుక్ లో చదివినట్టు ఒక సెంటెన్స్ చదివినట్టు చదివి ఆన్సర్ చేస్తే మీరు అన్నట్టు మార్క్స్ పోతాయి మేడం. మనం ఏ విధంగా చదవాలి అంటే, ఈవెన్ దో యూ నో దట్ ఆన్సర్, మనకు ఆన్సర్ తెలిసినా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మేడం. అదన్నీ కూడా మనకు ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మేడం. ఇది ఎట్లా ఉంటుంది మేడం అంటే, ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ అవర్ మెటీరియల్స్. అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఎట్ హోమ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ వితౌట్ ప్రిపరేషన్? ఎగ్జాక్ట్లీ. అదే సెల్ఫ్ నిండా మొత్తం బుక్స్ ఉంటాయి మేడం, కానీ ఆ బుక్స్ తెరిచి మనం చదవనప్పుడు అవి ఉండి వేస్టే కదా మేడం. కరెక్ట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ప్రిపరేషన్. ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మనం చాలా ప్రిపేర్ అయ్యాం, చాలా ప్రాక్టీస్ పేపర్ చేసాం, మనకు అన్ని తెలుసు అని చెప్పాను మనం తొందరపడి ఆన్సర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మార్క్స్ పోతాయి మేడం. ఒక క్వశ్చన్, ఏ క్వశ్చన్ ఈవెన్ అది ఈజీ క్వశ్చన్ అయినా కూడా దాన్ని 1-2 సార్లు చూస్తూ ఆన్సర్లు చేసుకొని వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది మేడం. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ థియరీ ఎగ్జామ్. మన స్కూల్లో రాసే ఎగ్జామ్ ఎట్లుంటుంది మేడం అంటే, మనం ఎగ్జామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఒక 1/2 hour 20 minutes టైం ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ స్కూల్. కానీ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోపల మనకు టైం ఉండదు మేడం, టైం ఉండదు. కాబట్టి చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫాస్ట్గా రైట్ చేసి ఫాస్ట్గా ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసి టైం కోసం చూస్తూ ఉంటారు. అట్లా కాకుండా మనం ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఆన్సర్ ఎంసీక్యూస్ మనం కరెక్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడే దాన్ని చూసి 1-2 సార్లు చూసి చదివి పెడితే బాగుంటుందని, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టిప్స్ మ్యామ్. అది ఒకటి మ్యామ్. సార్ మీరు ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్ లో కూడాను మనకి మెథడాలజీ చదివేటప్పుడు చాలా ఉంటాయి మనకు, పోయట్రీది అండ్ ప్రోజ్ది. దాంట్లో కూడా కొన్ని ఫార్మ్స్ ఇచ్చారు, చాలా ఫార్మ్స్, ప్రోజ్, పోయట్రీ. వాటన్నిటిని కొంతమంది డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు స్టూడెంట్స్. దే వర్ ఆస్కింగ్ హౌ టు రిమెంబర్ దోస్ మెథడాలజీ, కంటెంట్ మెథడాలజీలో ఎలా చేస్తాం వాటిని, మేము మర్చిపోతున్నాము,
ఫార్మ్స్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని సిమిలి ఉంటుంది. అలాంటివి మాకు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవడము వాటిని? మేడం పోయమ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం స్ట్రాటజిక్ గా ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది మేడం. ఒకటి ఏంటంటే మేడం, పోమ్స్ ఇప్పుడు ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ రాసేవాళ్ళు ఈ పోమ్స్ అన్ని కూడా మన స్టేట్ సిలబస్ లో 6th to 10th ఉంటాయి మేడం. అవును, మంచి రిథమిక్ గా చెప్తారు టీచర్ల టెక్స్ట్ బుక్ లోనే మనకు చాలా పోమ్స్ ఉన్నాయి మేడం. అంటే మన సిలబస్ చూసుకుంటే కనుక మేడం, ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ బోత్ ఫర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ, మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న పోమ్స్ దాదాపుగా మనకు కవర్ అవుతాయి మేడం. ఒకవేళ మనకి ఇంకేమైనా కవర్ కాలేదు అనుకుంటే మేడం, మనకు సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా మనం రిఫర్ చేయొచ్చు మేడం. ప్యారలల్ గా ది స్టేట్ సిలబస్ అండ్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్, వీటితో పాటు +1 +2 బోత్ స్టేట్ అండ్ సిబిఎస్ఈ కవర్ చేస్తే మేడం మనకి 80% పోమ్స్ వస్తాయి మేడం మనకు. అయితే ఈ పోమ్స్ చదివేటప్పుడు మేడం మనం ఫస్ట్ మనం ఇండివిజువల్ గా చదువుకోవాలి మేడం. యాక్చువల్ గా వీ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ నెట్ ఆర్ గూగుల్ ఆర్ ఎనీ సైట్స్. ఇండివిజువల్ గా చదువుకొని మనకు అర్థం కాని వర్డ్స్ అన్ని ఒక నోట్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని, అప్పుడు మనం ఎవరైనా యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీలాగా ఎవరైనా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక పోమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే, లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా యాప్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన నోట్స్ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే మేడం, ఇంకా మనకి ఏమి విధంగా హౌ ఇస్ అవర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది మేడం. కొన్ని ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నట్టు మేడం, మనకు కొన్ని లిటరీ టర్మ్స్ ఉంటాయి, పోయిటిక్ డివైజెస్. ఈ పోయిటిక్ డివైజెస్ అనేటివి మనకు చాలా ఉంటాయి మేడం. యాక్చువల్గా more than 20 are important actually. We have more than 30 or 40 I think so. More than 30 poetic devices ఉంటాయి మేడం. కానీ మన స్కూలింగ్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ వరకు జస్ట్ ఒక 20 మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ మేడం. జస్ట్ ఒక 20 లిటరీ డివైజెస్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. ఆ 20 లిటరీ డివైజెస్ ఏంటి సార్ అంటే, ఏంటి మేడం అంటే, మన 10th క్లాస్ సిలబస్, 9th క్లాస్ సిలబస్, అట్లా 6th to 10th వరకు మనకి ఏమైతే లిటరీ డివైజెస్ అడుగుతుందో స్టేట్ సిలబస్ లో యాజ్ వెల్ యాజ్ సిబిఎస్ఈలో మేడం, అవే మేడం ఇంపార్టెంట్. అంతకు మించి వాళ్ళు ఇంకా క్వశ్చన్ బయటికి పోదు మేడం. యాక్చువల్గా అంటే ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ వరకే అది. ఈ జేఎల్ డిఎల్ రాసినప్పుడు మనకు అది హై స్టాండర్డ్ లో ఉంటుంది, మనకు డిగ్రీ లెవెల్లో అడుగుతారు. కానీ ఇక్కడ +1 +2 వరకు అడుగుతారు మేడం. మాక్సిమం 99.9% +2 వరకు అడుగుతారు మేడం. ఈ చిన్న చిన్న లిటరీ డివైజెస్ ఉంటాయి మేడం, సిమిలీ, మెటాఫర్, ఆక్సిమోరాన్, సినెక్డాక్, ఇటువంటి చిన్న చిన్న ఉంటాయి మేడం. ఒక 20 ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి మేడం. ఆ 20 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ పోయిటిక్ డివైజెస్ మనకు మాక్సిమం మన టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఉంటాయి మేడం. ఇవి కాకుండా మనకి ఇంకేమన్నా ప్రిపేర్ కావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఇవి మనం 20 ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మిగతా వాటికి పోతే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే పోయిటిక్ డివైజెస్ కూడా 1-2 కంటే ఎక్కువ అడగదు మేడం. ఎందుకంటే మనం రిక్రూట్ అయిన తర్వాత మనం చెప్పేది 6th to 10th క్లాస్ పిల్లలకే. సో మెయిన్ ఫోకస్ అంతా అక్కడే ఉంటుంది మేడం. కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో ఏం చేస్తారంటే, మన నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేయడానికి పోతే బియాండ్ 10th పోతుంది మేడం, +1 or +2. సో మనం 10th వరకు ఫుల్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత +1 +2 మీద కూడా కొంచెం రెఫరెన్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఏంటంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మనకు అవర్ ఈజియెస్ట్ టాస్క్ ఈజ్, అవర్ సింప్లెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ కాంటెంట్ అండ్ గ్రామర్. తర్వాత ఈ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఈ కాంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీ అయిపోయిన తర్వాత మేడం జీకే పర్స్పెక్టివ్స్ చదవాలి మేడం. జీకే పర్స్పెక్టివ్స్ మొదటిసారి మనకి చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగింది మేడం. పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మేడం, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఎక్కడ దొరకట్లేదు మనకు. ఇంగ్లీష్ మీడియం the students who are preparing in only English medium. సో మేము చాలా సఫర్ అయిపోయాం మేడం. చాలా డిఫరెంట్ బుక్ స్టాల్స్కి వెళ్ళి చాలా మందిని అడిగాను మేము, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లేదు. సో నేను ఏం చేశాను మేడం అంటే, నేను తెలుగులో నోట్స్ చదివి నేను ఇంగ్లీష్లో రాసుకున్నాను. దాదాపు ఒక 250 pages బుక్ రాశాను మేడం నేను, అంటే ఓన్గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ రాసిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాము అంటే ఎక్కడ మెటీరియల్ దొరకలేదు మాకు. యాక్చువల్గా కరెక్ట్, మనం నోట్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేసాం, అక్కడ ఉన్న తెలుగు మ్యాటర్ అంతా జస్ట్ అఫ్కోర్స్ ఒక 5-10% మిస్ కావచ్చు, మన లాంగ్వేజ్ అది ట్రాన్స్లేట్ కాకపోవచ్చు, బట్ అదంతా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మరి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏ విధంగా అని చెప్పి చూస్తే మేడం, అది మనకి ఇంగ్లీష్లో ఎక్కడ క్వశ్చన్స్ దొరకలేదు.
చాలా కష్టం. దొరకకపోయినా కూడా ప్రీవియస్ పేపర్స్ అవి ఇవి చూసి కొంచెం అది చేసుకొని వెళ్తే మేడం పర్స్పెక్టివ్స్ కూడా ఫుల్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి మేడం. బా. చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, మనకు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేడం మనం. ఈ 20 మార్క్స్ అయితే మనల్ని చాలా ఆడుకున్నారు అనుకోని చెప్పుకోవాలి మనం. అంతే, ఒక ఆట చెడు కూడా ఆడేసుకుంటాయి అవి. అవును, ఈ 20 మార్క్స్ చాలా కష్టం, అది ఎవరు చేయలేరు మనం. కానీ మనకున్న నాలెడ్జ్ తో మేడం, ఈ మెథడాలజీ చదవడం ద్వారా, ఈ సైకాలజీ మనం టెట్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు సైకాలజీ చదువుతాం కదా మేడం, ఈ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ నాలెడ్జ్ అంటే వీటితోటి మేడం ఆ పర్స్పెక్టివ్స్ లో కూడా నేను వాటి కంపేర్ చేస్తూ ఆన్సర్ ఎలిమినేట్ చేస్తూ చేయగలిగా మేడం. అంటే ఈ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. Correct. ఇప్పుడు చాలా మంది అంటారు కదా మేడం, జీకే అండ్ పర్స్పెక్టివ్ దట్ ఈస్ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్, యూ నో నీడ్ టు స్టడీ అంటారు. Hmm. అంటే నో నీడ్ టు స్టడీ అంటే 20 మార్క్స్ వద్దా, మనకు 20 మార్క్స్ కావద్దా, రావాలా వద్దా మేడం? చూస్తూ చూస్తూ వదిలికెళ్ళాం కదా, రాకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఇలాగే పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు 20 మార్క్స్ అంటే మేడం నాట్ ఏ జోక్. ఇప్పుడు మన డిఎస్సి లోపల మనకి జస్ట్ 0.1 మార్క్ తోటి కూడా జాబ్ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మేడం. కాబట్టి మనకు ఎవ్రీ ఏరియా ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, నాట్ ఓన్లీ కాంటెంట్, నాట్ ఓన్లీ మెథడాలజీ మేడం. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే మేడం, మనం ఫస్ట్ కాంటెంట్ నుంచి రావాలి. కాంటెంట్ 44 మార్క్స్, నెక్స్ట్ మెథడాలజీ 16 మార్క్స్. సో ఇవి కవర్ అయిపోయిన తర్వాత మన జీకే, పర్స్పెక్టివ్స్, ఇవన్నీ బాగా తరగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తే మేడం, ఈ చదివిన ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఆ క్వశ్చన్స్ చదివేటప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మేడం. Correct. అక్కడ మనం ఎలిమినేషన్ ద్వారా కూడా మనం ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది నేను ఐ ఫాలోడ్ దట్ సేమ్ స్ట్రాటజీ మేడం. ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్. సరే, ఇప్పుడు మీరు ఇంకొకటి నేను అదే అడిగాను, సిబిటిలో ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, వాట్ యు కాల్ దట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్. ఎస్ మేడం. దాంట్లో మన ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా మందికి భయం కాబట్టి వాళ్ళు Yes, ఎలా కోపప్ చేస్తారు ఇంగ్లీష్ ఆన్సరింగ్ ఆన్ కంప్యూటర్? ఎస్ మేడం. దానికి మీరు ఏమన్నా టెక్నిక్స్ చెప్పగలరా, బోత్ ఫర్ టెట్ అండ్ డిఎస్సి? యాక్చువల్లీ మేడం దట్ సిబిటి టెస్ట్ అనేది చాలా ఈజీ మేడం, ఎందుకంటే నవ్ డేస్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దేర్ మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ టెక్నాలజీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. సార్ మీరు ఈజీ అంటారు, నేను విన్నాను మా దాంట్లోనే ఛానల్లో ఒక అమ్మాయి చెప్పింది, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇట్స్ రియల్లీ షాకింగ్, సబ్మిట్ అని కొట్టడం మర్చిపోయి వచ్చేసారట హాల్లో నుంచి. మేడం అంతా చేశాక సబ్మిట్ కొట్టడం, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫన్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అయితే మేడం అలాంటి కండిషన్స్ లో మేడం మనం ఏం చేయడం, యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు, నేను కూడా సిబిటి ఫస్ట్ టైం ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మేడం, అక్కడ ఉన్న ఇన్విజిలేటర్స్ ఉంటారు కదా మేడం, వాళ్ళ హెల్ప్ తప్పనిసరి మేడం, వాళ్ళ హెల్ప్ తప్పనిసరి తీసుకోవాలి. మనం ఇంకో విధంగా ఏంటంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అన్ని జస్ట్ పేపర్స్ లోనే కాకుండా కొన్ని సిబిటి బేస్డ్ కూడా మనం చేసుకోవాలి మేడం. అంటే నా వి పర్చేస్ సమ్ యాప్స్ కదా మేడం, మనకు యాప్స్ ఉంటాం కదా మేడం, ఆ యాప్స్ లో మనం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా మనకి ఇవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు మేడం. అలాంటి యాప్స్ లో మనం సిబిటి టెస్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ కూడా చేస్తే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. సార్ మీరు యాప్స్ అంటున్నారు, ఓకే, ఐ డూ అగ్రీ, బట్ డిడ్ యూ ఫైండ్ ఆల్ ద యాప్స్ ఆర్ thoroughly content oriented and without any mistakes, because you also followed some of the apps? Madam, actually madam, here in my view, of course there are a lot of people who are experienced and talented, so here in my view ma'am, there may be something lacked, that nobody is perfect in all the terms. Yeah. I think you got my point madam. Yeah, understood. So, but if we are aware of that, ఇప్పుడు ఎదుటివారు చెప్పినప్పుడు ఎక్కడో చిన్న మిస్టేక్ చెప్పిల్లు అనుకోండి మేడం, అది మిస్టేక్ అన్న విషయం మనకు తెలిస్తే చాలు మేడం, దాన్ని మనం కవరప్ చేసుకోవచ్చు. దాని గురించి మనం అందరితో చర్చించి అది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి రావాలి అంటే మనం ఫస్ట్ చదవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us. ఇప్పుడు మేడం మనం ఇప్పుడు ప్రింటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు అన్నట్టు యాప్స్ లో కానీ ఇక్కడ మెటీరియల్స్ లో కానీ దర్ మే బి సమ్ మిస్టేక్స్. అయితే అది మిస్టేక్ అని గమనించాలి మనం ఫస్ట్. అదే మనం అంటే గమనిస్తాం సార్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఉంటారు, దే డు నాట్ నో వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ రాంగ్. అప్పుడు ఈ రాంగ్ వాళ్ళ మైండ్ పోతుంది కదా అని ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ స్కేర్డ్.
వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది. దే ఆర్ ఇన్నోసెంట్ అవును పీపుల్. అలాంటప్పుడు కొంచెము రాంగ్ కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంటది నాకు. ఎందుకంటే మనకు ఈ బయట బుక్స్ లో కూడా నేను చాలా మిస్టేక్స్ చూసాను. చూస్తాను వెన్ ఐ వాస్ చూస్తాను గోయింగ్ త్రూ, జస్ట్ పిల్లలు ఫాలో చూస్తాం అవుతున్నట్టు. మేడం. అది అంటే ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ ప్రింటింగ్ మ్యాటర్. మిస్టేక్స్ లో మనకు చాలా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి మేడం. అందుకోసమే మేడం నేను శ్రీనివాస్ సార్ దగ్గర యాప్ తీసుకునే ముందు చాలా యాప్స్ విన్నాను మేడం. చాలా ఇంగ్లీష్ చూశాను, చాలా విన్నాను. అయితే శ్రీనివాస్ సార్ అతను చెప్పింది కొంచెం స్ట్రాటజీ నచ్చింది నాకు ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా. Definitely, sir. Everybody is having their own individual strategies. ఐ లైక్ ఈ స్ట్రాటజీ. Yes, yes. స్ట్రాటజీ నచ్చింది నాకు. ప్లస్ నేను ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఈ మెథడాలజీ మనం ఏదైతే మనం క్లాస్ రూమ్ లో ఫాలో అవుతామో సిబిఎస్ఈ ఆర్ స్టేట్ సిలబస్ సిసి మోడల్ Yeah, CC. సిసి మోడల్ లోపల సిసిఈ మోడల్ మొత్తం తెలిస్తే మనకు మెథడాలజీ వీఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ మోర్ దెన్ 80%. Exactly, sir. సో అది బాగా చెప్పేవారు సిబిఎస్ఈ మెథడాలజీ ప్లస్ స్టేట్ సిలబస్. నేను ఏమైతే చదువుకున్నానో సార్ కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఐ ఫాలోడ్ ది సేమ్. సో ఆ విధంగా మేడం నాకు చాలా ఇన్స్పైర్ అయిపోయాయి. అంటే దాని తర్వాత వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా హౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, హౌ దే ఆర్ ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్, వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్ అనేది చాలా ఐడియా, ఇంకా క్లారిటీ ఉండాలి మేడం. క్లారిటీతో నేను అది ఫాలో అయ్యేవాడిని. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా సార్కి కాల్ చేసేవాడిని. చాలా అంటే నాతో పాటు పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటే మేడం నా తర్వాత జేకర్ సార్ అని సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చారు మేడం. నేను ఐ విల్ రిఫర్ యువర్ నేమ్ టు హిమ్ టు. ఓకే, మన యూట్యూబ్ ఛానల్ అతను రిఫర్ చేస్తాను. తప్పకుండా సార్, తప్పకుండా. ఐ విల్ బి హ్యాపీ బికాజ్ మై మోటో ఇస్ సేమ్ సార్. ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా అవి నా తరఫు నుంచి కాదు. ఇప్పుడు తప్పులు ఉండొచ్చు, మిస్టేక్స్, అవి మా స్టూడెంట్స్ అందరి తరఫు నుంచి నేను అడుగుతున్నాను. నేను అడిగింది ఏంటంటే నా మనసులోని మాట కాదు. సో ఇలా ఉంటే హౌ ఇట్ విల్ బి, ఇలా ఉంటే హౌ ఇట్ విల్ బి అనేది నేను ఇది అందరికి తెలియాలి అని చెప్పేసి మన ఛానల్ ద్వారా. ఇప్పుడు మనకు మిస్టేక్స్ కూడా సార్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా మనకు చాలా ఈజీ. సెల్ ఫోన్ లో, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ లో మనం మైక్ ఆన్ చేసి ఈవెన్ యూ నీడ్ నాట్ టైప్, జస్ట్ చెప్పి ఇది కరెక్టా అంటే కూడా అందులో వచ్చేస్తుంది మనకి. చాలా ఈజీ. ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు అలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం నెట్ ని. అందులో కూడా కరెక్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అయితే మేడం దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం, బికాజ్ ఈవెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఆల్ ది ఎగ్జామ్స్. ఎక్కడైనా అవుతుంటాయి మేడం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లో. కానీ కాన్సెప్ట్ మిస్ అయితే మాత్రం యూ హావ్ టు చెక్ ఇట్. ఉన్నాయి కొన్ని యూట్యూబ్ లో కూడా నేను చూసాను. కంప్లీట్ సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ తప్పు ఉంది. అది చూస్తే ఏమైతుంది వాళ్ళకి కంప్లీట్ గా దే మే బి లీడ్ టు ఏ రాంగ్ సైడ్, దిస్ ఇస్ ద వన్. అండ్ వెన్ దే ఆర్ టాకింగ్ దే మే ఆల్సో యూజ్ ద సేమ్ థింగ్. సో అదే అండి, కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఏమన్నా మనకు మిస్టేక్స్ కానీ ఏమన్నా తెలిస్తే మాత్రం మేడం వీ హావ్ టు స్టిక్ టు అవర్ టెక్స్ట్ బుక్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే మన అథెంటిక్ మెటీరియల్ తో వెళ్తే మంచిది. ఎగ్జాక్ట్లీ, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అన్నిటికీ కూడా. నేను చూశాను సార్ మొన్న ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆన్లైన్ లో. ఐ హ్యావ్ ప్రెజెంటెడ్ వన్ వీడియో ఆల్సో. అసలు వాటిని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు అన్ని బుక్స్ దొరకవు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఐ డౌన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ నెట్ అండ్ ఐ హావ్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్. థర్డ్ క్లాస్, ఫోర్త్ క్లాస్ లో గ్రామర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఈవెన్ ఇన్ ఫస్ట్ క్లాస్ వాట్ ఈస్ నెంబర్, ఐ మీన్ singular, plurals, genders, and model verbs. You can't even imagine in class 4 they introduced it. If really the teachers follow this thing, or people who are studying now English properly, padne se to they can speak very good fluent English, because the grammar has been introduced so down. Third class, second class, so nice. I have seen with CBSE, NCERT books, but now even in state government books I have seen all grammar is there. Complete. In state government also same. Yes, sir. Tenses, sir. Active, passive voice, direct, indirect, all 6th, 7th classes. Formation of sentences, everything. Excellent it is. So, if that is why they have to write all these things in the DSC. Otherwise, why they will be tested in these things? That's the thing. Nice thing, sir. You have given very nice guidance to all our viewers and audiences and the great DSC and TET aspirants also. So very nice, and we'll continue the same thing, this interaction with the students, sir, aspirants. And definitely నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను all the viewers, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంగ్లీష్ లో
సార్ చాలా చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఫస్ట్ టైంలోనే డిఎస్సి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఈ బ్యాక్ డేట్. సో అలా మీకు కావాలంటే డెఫినెట్గా మీ క్వైరీస్కి ఆయన ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి వన్ మోర్ సెషన్ ఈజ్ రెడీ టు కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ డౌట్స్ అండ్ whatever it may be in the form of message or in the comment box, you can comment it. And sir, you have spent a very valuable time with us and helping our audiences how to prepare for TET and DSC, the first ranker. Really, we are Yes, ma'am. privileged to have you with us today, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. And I may be troubling you in future also because of my Not students at all, here. madam. Only not at all, madam. There is no any trouble. So actually, madam, I have to say thank you to you, ma'am, because you are encouraging the students in such a way. ఈ Thank విధంగా you. మీరు స్టూడెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మేడం. సో మై ఫైనల్ మెసేజ్ ఇస్ మ్యామ్, మెసేజ్ అంటే మెసేజ్ కాకపోవచ్చు, కానీ ఒక టిప్ చెప్తున్నా మేడం. ఏంటంటే Sure, sir. That is what I was about to ask. యాక్చువల్ ఏంటంటే మేడం, మనం డిఎస్సి ఫస్ట్ టైం రాస్తామా సెకండ్ టైం రాస్తామా ఏదైనా కూడా మేడం, వీ హ్యావ్ టు కీప్ ప్రిపేరింగ్. చదువు ఆపొద్దు మేడం. మన ప్రిపరేషన్ ఆపితే మాత్రం మనకు ఎప్పటికైనా కూడా రాకపోవచ్చు మేడం. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటే ద ఆస్పిరెంట్స్, యూ డోంట్ స్టాప్ యువర్ స్టడీస్, డోంట్ స్టాప్ యువర్ ప్రిపరేషన్స్, డోంట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ బికాస్ అవర్ బెస్ట్ సక్సెస్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ యువర్ గ్రేటెస్ట్ ఫెయిల్యూర్. Exactly. It is very so if we understand, if we realize our mistakes, definitely there will be a success. So there is no failure and there is no success. Success comes after failure and the failure comes after success, man. So keep on preparing. So any doubts, please? I'm always ready. And once again, and thank you to Bharati ma'am for providing such encouraging sessions for the aspirants. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you. అది అండి ఫ్రెండ్స్, చాలా చక్కగా చెప్పారు రాంబాబు గారు ఇంగ్లీష్ గురించి. ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ మీకు కావాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చూస్తూనే ఉండండి. ఇంగ్లీష్ మీతో మాట్లాడించడమే మా ధ్యేయము. మీకు ఒక మంచి పోస్ట్ వచ్చే వరకు మీతో ఉండి మీకు సహాయం చేయడమే మా కర్తవ్యము. చూస్తూనే ఉండండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.